मंच ते विराजमान बहुत ही सत्कारत ते मुअज्जज़ शख्सियतां ते पंडाल दे विच बैठे हुए मेरे बहुत ही मानयोग सत्कारयोग शख्सियतां बैठियां ने। गुरु फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर चरणदीप सिंह होना ने जो कहा वो सुन तां असीं सारिਆਂ ने लिया। मैनू एक गल जो अनुभव होने हो रही सी जिहड़ी कि जिंदगी 'च पहली बार हुई वो ये सी कि असीं किसी नूं वस्तु दे सकते हाँ, कोई कीमती चीज़ दे सकते हाँ, पर समा दे सकते हाँ, ये मेरे लिए पहली सी। तां चलो मैं बहुता समा ना लैंदा होया समय की पाबंदी दे विच रहांगा। मेरे अज दे इत्थे बोलण दा विशा है गुरु नानक दे सन्मुख इतिहास चिंतन की दशा ते दिशा। गुरबाणी का कथन है बवाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जिहड़ा इस गल की पुख्तगी दिंदा कि दुनिया भर दियां कौमां नस्लां खित्तियां दे विच बैठे हुए सारे जन समूह आपो अपने विरसे दे गौरव दा मान करते ने ते ये मान इतिहासिक रूप दे विच जदों साडे सामने आउंदा है तां ओह जन समूह नूं पहचान दिंदा है, ओहदी स्थिति ओहदी पोजीशन ते ओने इतिहासिक तौर दे उत्ते अपने समय दे विच किहड़ी जिम्मेवारी ओहदे ते आयद हैगी है, ओने कारज किवें करना है, इनू निर्धारित करता है। गुरु नानक साहिब साडे कोल बख्शिश दे रूप च ने, पैगंबरी रूप च ने, अकाल दे रूप च ने, गुर परमेश्वर दे रूप च ने, सूरबीर दे रूप च ने, कीर्तनीय दे रूप च ने। इतिहास दियां वख-वख पद्धतियां ने जिन्नियां भी आईयां उन्हां ने गुरु नानक नूं किवें बयान कीता, किवें बयान करन दी कोशिश कीती, मैं थोड़ी जी उहदी विस्तार च जाना चाहांगा। सब तो पहला इतिहास का जिहड़ा बहुत ही जोरावर रूप साडे सामने आया वो सी बस्तीवादी चिंतन तो प्रभावित अकादमिक खेत्र विच पढ़ाए जा रहे, प्रचारे जा रहे ते प्रसारे जा रहे इतिहास का चिंतन। उस इतिहास चिंतन की एक जिहड़ी अंदरली रग है उहदे विच तत्थां मितियां ते घटनावां की एक विग्यानक कही जाती तफसील की हमेशा ही एक इतिहासकार ते जिम्मेवारी आयद रहिंदी है ते तत्थ तो ते मिति तो एक इंच भी अगे पिछे हो जाना इतिहासकार की मर्जी के उत्ते ये डिपेंड नहीं हो सकता ते वो हमेशा ही तत्थां दे विश्लेषण की संपूर्णता जिहड़ी है वो भालदा रहिंदा है। पर जदों वो गुरु नानक साहब नूं इतिहास की इस वनगी दे विच पेश करन की कोशिश करता है तो उहदी ये मजबूरी बन जाती है कि वह 1469 तो 1539 के अंकड़े तो बाहर गुरु नानक साहब नूं देखण की कोशिश ही नहीं करता। ये कोशिश ये नहीं कि वह चाहता नहीं है, ये कोशिश कि इस इतिहास की जिस पद्धति के अधीन वो गुरु नानक साहब का जिक्र कर रहा है वो पद्धति उस तो बाहर उन्होंने अंकड़े च देखती ही नहीं। तो इतिहास की इस बनगी दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु तो हो सकते हैं पर 10वें नानक हो सकना गुरमत की मर्यादा दे विच तां आउंदा है, पर इतिहास की इस चिंतन की पद्धति दे विच ये नाम नहीं आउंदा। दूसरा इतिहास का जिहड़ा डेट्स के उत्ते एक लीनियर दिशा वाला अप्रोच हैगी आ उहदे विच मनुख जन्मदा है ते मर जाता है, उहदियां डेट्स तक टाइम तक निश्चित हुंदा है। पर गुरु नानक जिहड़ा कि अकाल रूप है जिहदे बारे भाई नंद लाल जी गोया जी कहते ने कि जदों हाले तक कॉसमोस की क्रिएशन नहीं भी सी होई, टाइम का आद भी नहीं सी होया, गुरु नानक का नक्श उदों भी एग्जिस्ट करता सी जदों ये सारा कॉसमोस नहीं भी रहेगा, गुरु नानक का नक्श उदों भी एग्जिस्ट करेगा। साडे इस इतिहासक चिंतन ने गुस्से का शिकार होने तो बचन लई गुरु नानक साहब लई उन्हां दा प्रकाश होना ते ज्योति जो समा जाना लफ्ज़ां नूं वरतिया जरूर है, पर इतिहास की टाइम ते लीनियर दिशा की इस पद्धति दे विच ये दोने शब्द अपने संपूर्ण अर्थां दे विच कदे भी साकार रूप दे विच वरते ही नहीं जा सकते। इत्थे जां मौत हुंदी है
ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਪੱਧਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਥੀਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੰਥੀਸਿਸ ਅਗਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਲੇ ਯੁੱਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਗ ਤੇ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਦਮ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿਕਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਇਕਤਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿਧੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਇਕਤਵ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ।
इस तो अगे बोरिस पास्तरनाक ने नावल लिखिया है डॉक्टर जिवागो। कहण नूं एक नावल है पर उहदे एक पात्र दे मूहों उहदे विच इतिहास चिंतन दे बारे जिहड़ी टिप्पणी करवाई गई वो बहुत कमाल दी आ। इतिहास के नुकते तो उन्होंने समझण योग हैगी आ। वो कहंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ बाहरी रूप दे विच बहुत विकराल घटनावां वापरदियां, बाहरी रूप दे विच जिन्हां दी गूंज इतिहास दे विच बहुत उच्ची रूप दे विच सुनाई दिंदी आ, कहंदा ये अपने आप दे विच इतिहास नूं गति देण दा भरम तां पैदा करदी आ, पर ये असल दे विच ये इतिहास नहीं हुंदी। कहंदा इतिहास ਇਹਦੀ कोर दे अंदर बहुत ही मूक रूप दे विच जिवें कहंदा घाह दी पत्ती उगदी है ते वधदी है, पर ਉਹਦਾ ना आवाज़ आउंदी है ना ਉਹਨੂੰ वधदी देखिया जा सकदा। इतिहास कहंदा इन्ना मूक मार्च करदा है। पर जदों गुरु नानक साहब दे बारे च ये इतिहास चिंतन दे नज़रिए तो देखिया जावेगा तां गुरु नानक कोर दा तत्त नहीं बनते, क्योंकि बोरिस पास्तरनाक कोर दा तत्त किसी निराकार चीज़ नूं मनदा है ते जोत स्वरूप गुरु नानक जदों शरीर दे विच पलट के तुहाडे साडे सामने हैगे आ, साडे कोल हैगे आ, तां ओह कदे भी इहदे इतिहास की इस चिंतन की पद्धति दे विच माफ़ी चाहूँगा पानी तां ओह कहंदा कि ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਕ ਦਾ ਨਾਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਆਰੀਆਈ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ। ਆਰੀਆਈ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि जेड़े भारती चिंतन दे पिछे समय का जिहड़ा आर्कीटाइप है, भाव कि जितों ओदी अंदरली इतिहास की दशा ते दिशा निश्चित होंदी है, वो आर्कीटाइप की दिशा की हैगी आ, तां उहदे विचों दी भारती चिंतन ये मनदा कि जिहड़ी सिरजन शक्ति हैगी आ, परमात्मा रब कोई भी उहदा नाम जिहड़ा है लै लो, बंदा उहदे तों वख हो के आया, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਲੀਨੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮਰ-ਮਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰਥ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਮਿੱਥੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁੱਗ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿ ਸਤਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਆਏਗਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਥ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਦਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਥ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਟਿਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ